میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک کی رحمتوں کی طرف سے کروڑوں درود اور آپ کے اصحاب و اہل بیت عزیز و اقارب پر لاکھوں سلام نازل ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت آسمانی صحیفوں کے حصوں کی طرح ہے، وہ مقدس پاکیزہ کلیوں جیسے ہیں، ان پر لاکھوں سلام نازل ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اچھی اچھی نیتوں سے عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آئیے بیان سننے سے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ رضا الہی کے لیے بیان سنوں گا، باادب بیٹھوں گا، خوب توجہ سے بیان سنوں گا، جو سنوں گا اسے یاد رکھوں گا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اپنے خلیفہ حضرت سیدنا عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دعوت پر جبل پور تشریف لے گئے۔ حضرت مولانا عبدالسلام نے ایک سفید چینی کی بڑی پلیٹ میں 1000 روپے رکھ کر آپ کو بطور نذرانہ پیش کیا۔ اس دور میں 1000 روپے بہت بڑی رقم تھی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ نذرانہ قبول فرمایا اور حاجی کفایت اللہ صاحب سے فرمایا اسے رکھ لو اور میرے وظیفے کی صندوقچی لے آؤ۔ یہ تقریباً 1 فٹ لمبی صندوقچی تھی۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ کے پیر صاحب نے عطا فرمائی تھی۔ اس میں لکھے ہوئے وظیفے رکھے ہوئے تھے۔ آپ بعد فجر یہ وظیفے پڑھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس صندوقچی میں کچھ نہ رکھتے تھے، نہ ہی کچھ رکھنے کی جگہ تھی۔ خیر، حاجی کفایت اللہ صاحب نے وہ صندوقچی پیش کی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے اپنے سامنے رکھ لیا اور تھوڑا سا ڈھکن اٹھا کر اپنا سیدھا ہاتھ اندر ڈالا۔ اللہ اکبر! یوں لگتا تھا کہ وہ صندوقچی نہیں، کوئی غیبی خزانہ ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس میں سے پیسے نکالتے جاتے اور ایک ایک کر کے مولانا عبدالسلام صاحب کے سب ملازمین کو دیتے جاتے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی دریا دلی عطا فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے پیسے تقسیم فرمائے، پھر اسی پر بس نہ فرمائی بلکہ مولانا عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اہلیہ کو اور ان کی بہو کو اور ان کی بچیوں کو زیورات سے بھی نوازا۔ اور سب سے چھوٹے بچے کے لیے سلا ہوا کرتا اور ٹوپی بھی اسی سے نکال کر عطا فرمائی۔ کسی کا ڈر دیکھتے نہیں ہیں، کسی سے کچھ مانگتے نہیں ہیں، بڑے غنی ہیں، بڑے سخی ہیں، فقیر آقا تیری گلی کے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس چھوٹی سی صندوقچی میں یہ خزانہ کہاں سے آیا، کیسے آیا؟ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت ہے۔ الحمدللہ، اللہ پاک کے ولی وہ ہوتے ہیں جو دنیا کی طرف نگاہ نہیں کرتے، اللہ پاک پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں، اسی کی طرف پوری توجہ لگاتے ہیں، اللہ پاک سے خوب ڈرتے ہیں، تقویٰ اختیار کرتے ہیں، اور اللہ پاک انہیں غیب سے اسباب مہیا عطا فرماتا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس چھوٹی سی صندوقچی سے حضرت عبدالسلام کے بچوں کو، نہ صرف بچوں کو بلکہ بیوی کو، ان کی بہو کو، ان کے بیٹوں کو بھی نوازا۔ یہ نوازنا، یہ ان کی طرف سے عطا کرنا، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اگر ہم کسی سے کچھ لیں تو ساتھ ہی اس کو بھی کچھ نہ کچھ دیں۔ کیونکہ آپ کو جب 1000 روپے دیے گئے تو اس کے بعد آپ نے ان تمام کو جو وہاں پر موجود تھے ان تمام کو نوازا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہاں پر عبدالعلیم لیٹھی کا ذکر بھی ہوا تھا۔ پیارے اسلام بھائیوں، ابھی ہم نے منقبت کے جو اشعار سنے، والا حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ
मुबल्लिग इस्लाम शाह अब्दुल अलीम मेरठी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह दीन और दुनियावी इल्म रखने वाले, कई ज़बानों के माहिर और दर्जन से ज़ायद कुतुब के मुसन्निफ़ हैं, बेहतरीन खतीब और एक माहिर आलिम दीन है। आपने तबलीग इस्लाम के लिए दुनिया के कई ममालिक में सफ़र फरमाया। प्यारे इस्लाम भाइयों, आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह के इस करामत वाले वाक़या से दो बातें सीखने को मिली। आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह बहुत तक़वा वाले थे, अल्लाह पाक का बहुत कुर्ब रखने वाले थे, अच्छी, और तभी तो रब रहमान को आप पर इनायत हुई और गैबी खजाना आपको अता किया। दूसरी बात ये भी सीखने को मिली कि कोई हमारे साथ नेकी करे तो हमें चाहिए कि बदले में उसके साथ उससे बढ़कर नेकी करे। देखिए, मौलाना अब्दुल सलाम अलैहिर्रहमान ने 1000 रुपये नजराना पेश किया तो आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने उन्हें सिर्फ 1000 लौटाया नहीं, बल्कि अब्दुल सलाम रहमतुल्लाहि तआला अलैह को, उनके अहले खाना को, बहू को, बेटियों को, सब मुलाजमीन को रुपए, पैसे और जेवरात से नवाजा। वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुन, हर एक साइल का हक ठहरा, नहीं फिरता कोई महरूम, ऐसे बासखा तुम हो, भिखारी तेरे दर का भीख की झोली है फैलाए, भिखारी की भरो झोली, गदा का आसरा तुम हो। इस्लाम भाइयों, आला हज़रत ना सिर्फ तकवा और परहेज़गारी इख्तियार किया करते थे, बल्कि आला हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक़ रसूल भी थे। आप इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हदायत की बख्शिश भी लिखी। इस हदायत की बख्शिश के बारे में आता है कि इसकी शरह हदायत की बख्शिश लिखी गई। उसमें आपने फरमाया, वो कमाल हुस्न हुज़ूर है कि गुमान लफ्ज़ जहाँ नहीं, यही कूल खार सतूर है, यही शम्मा है कि गुमान है। आका दो जहां रहमत आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तशरीह में फरमाते हैं कि आका दो जहां रहमत आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हुस्न कमाल अता किया। आपके हुस्न में ऐब तो क्या, ऐब का गुमान तक नहीं हो सकता। वो कौन सा फूल है कि जिसके साथ कांटा ना हो, वो कौन सी शम्मा है कि जिसके साथ धुआं ना हो। मगर मदीने वाली शमाए रिसालत ऐसी शमाए रिसालत है कि जिसके साथ कोई धुआं नहीं है, अब ऐसा फूल है कि जिसके साथ कोई कांटा नहीं है। मदीने की बच्चियों ने आपको चौधरी का चांद कहा। सहाबाए किराम अलैहिम आपकी हुस्न की रहनुमाइयों को देखकर अर्ज़ करते, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी अरा लम अरकब लहु वला बअदहु मिस्लहु। या रसूलल्लाह, आप जैसा हसन जमील आपसे पहले देखा ना, आपके बाद देखा जा सकता। सुभान अल्लाह। अलगर्ज़ या आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपने शेर वो कमाल हुस्न हुज़ूर है कि गुमान लफ्ज़ जहाँ नहीं, यही कूल खार सतूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं, इसमें शाफिर है। इसकी वज़ाहत करते हुए उलमा ने लिखा कि अगर हम दुनिया में गौर फिक्र करें ना, अगर हम दुनिया में देखें तो हमें कई तरह के लोग मिलेंगे। हमें कोई जो है वो रंग का काला मिलेगा, कोई गोरा मिलेगा, किसी की आंखें जो है वो टेढ़ी होंगी, किसी का नाक का मसला होगा, किसी के कान का मसला होगा। अलगर्ज़ हम दुनिया में देखते हैं हमें मुख्तलिफ शक्लों के लोग मिलते हैं, लेकिन कुरान पाक में शाह फरमाया गया, वो लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, वही अल्लाह है जो तुम्हारी शक्ल सूरत बनाता है माओं के पेट में। बात यह है कैफ़ यशा, जैसा खुद चाहता है शक्ल सूरत बना देता है। अब हम दुनिया में गौर फिक्र करें, अपने इर्द गिर्द गौर फिक्र करें तो हमें मुख्तलिफ किस्म के लोग मिलते हैं, लेकिन जब वक्त आया मेरे महबूब को पैदा करने का, जब वक्त आया मेरे महबूब को दुनिया में मबूस करने का, तो अल्लाह ताला ने मेरे महबूब को महबूब की मर्जी से बदला। सुभान अल्लाह। हुजूर की शान में अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अकमल मिन कलम तरकत ऐनी, या रसूलल्लाह, आप जैसा हसन और जमील मेरी आँख ने देखा नहीं। व अजमल मिन कलम लम तलिद निसा, या रसूलल्लाह, आप जैसा हसन और जमील की सीमा ने जगह ही नहीं। खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन, या रसूलल्लाह, आप बगैर ऐब के पैदा किए गए हैं। कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशा, या रसूलल्लाह, आपको वैसे पैदा किए गए हैं जैसे आप चाहते हैं। सुभान अल्लाह। अलगर्ज़ अगर हम देखें तो लोग ये कहते हैं कि हुजूर का चेहरा चांद जैसा था, हुजूर का रुख अनवर चांद जैसा था। उलमा किराम इरशाद फरमाते हैं कि हुजूर के रुख अनवर को, हुजूर के चेहरे अनवर को चांद से तशबीह देना दुरुस्त नहीं, क्योंकि चांद के चेहरे पे दाग है, मेरे आका का चेहरा साफ। सुभान अल्लाह। चांद के चेहरे पे दाग है, मेरे आका का चेहरा साफ है।
आला हजरत ने इरशाद फरमाया वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं। नक्श का मतलब क्या है? ऐब। यानी मेरे आका के अंदर कोई ऐब नहीं, मेरे आका के अंदर कोई ऐब नहीं। क्यों? शायर कहता है कि रब ने बेऐब बनाया है, ऐब ना गोल मोहम्मद दे मिठड़े बोल। सुभान अल्लाह। देखिए, आँख का ऐब ये है कि वो दूर की चीज को ना देखे, कान का ऐब ये है कि वो दीवार के वो दूर की चीज को ना सुने, आँख का ऐब ये है कि वो दीवार के पार की चीज को ना देखे। हमें ये बात मानना पड़ेगी कि हुजूर आँख के ऐब से भी पाक है, कान के ऐब से भी पाक है। सुभान अल्लाह। कैसे? हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर के चचा है, अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको बचपन के आलम में पिंगौड़े में झूले में झूलते देखा। मैंने आपको देखा आप अपनी उंगली का इशारा मशरिक की तरफ करते हैं, आप अपनी उंगली का इशारा जिस तरफ करते हैं चांद उसी तरफ झुक जाता है। आप अपनी उंगली का इशारा मशरिक की तरफ करते हैं, चांद मशरिक की तरफ। आप अपनी उंगली का इशारा मगरिब की तरफ करते हैं, चांद मगरिब की तरफ। हुजूर ने इरशाद फरमाया, हाँ हाँ चचा, वो वक्त था चांद मुझसे बातें करता था, मैं चांद से बातें करता था, वो मुझे रोने से बहलाता था, मैं उसके गिरने की आवाज को सुनता था जब वो ज़ेरे अर्श में सजदे में। सुभान अल्लाह। मेरे आका हज़रत ने फरमाया कि वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं। ये भी तो कमी है ना कि कोई दूर की चीज को ना सुन सके। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े में है, झूले में है और चांद के गिरने की आवाज को सुनते हैं। सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान के ऐब से पाक है, इसी तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आँख के ऐब से भी पाक है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सहाबियों, क्या तुम ये समझते हो नमाज के दौरान, इमामत के दौरान कि मैं सिर्फ आगे ही देखता हूँ? अरे नहीं नहीं, खुदा की कसम, जिस तरह मैं आगे देखता हूँ इस तरह मैं पीछे भी देखता हूँ। सुभान अल्लाह। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख का आलम है, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समाअत का आलम है, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसारत का आलम है। अलगर्ज़ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बेऐब पैदा फरमाया है, इसलिए तो आला हज़रत ने फरमाया वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं। यही कूल खार से दूर है, यही शम्मा है गुमान। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हुस्न की बात की जाए ना, सिर्फ हुस्न की बात की जाए तो एक हुस्न था यूसुफ अलैहिस्सलाम, एक हुस्न है मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न के बारे में बात की जाए तो शायर कहता है कि हुस्न यूसुफ पर कटी मिस्र में अंगुष्ठ, हुस्न यूसुफ पर कटी मिस्र में अंगुष्ठ तना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दार। इस शेर के ना दो मिसरे हैं, एक मिसरे की तरफ हम गौर करते हैं। हुस्न यूसुफ पर कटी, काटी नहीं, कटी, क्योंकि काटना और होता है, कट जाना और होता है। बेख्याली में कटी, फ्रूट काट रही थी, सब्जियां काट रही थी, पता ही नहीं चला, उंगलियां कट गई, काटी नहीं, कट गई। हुस्न यूसुफ को देखा, क्या देखा? हुस्न यूसुफ को देखा तो कटी, क्या कटी? अंगुष्ठ, उंगलियां कटी। किनकी में? अंगुष्ठे जना, यानी औरतों की उंगलियां कटी। अब हम आते हैं दूसरे मिसरे की तरफ। शायर कहता है सर कटाते हैं, नहीं समझे? सुभान अल्लाह। कटते नहीं, कटाते हैं, आगे कटाते हैं, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दार। सुभान अल्लाह। ये तो हुस्न यूसुफ की बात है ना। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन से पूछा, ए जिब्रील, तूने तो इस दुनिया की सैर की होगी, तूने तो इस दुनिया का कोना कोना देखा होगा, तूने तो इस दुनिया का जर्रा जर्रा देखा होगा, तूने तो बड़े बड़े बादशाहों को देखा होगा, बड़े बड़े सलातीन को देखा होगा। ए जिब्रील, ये तो बता, मेरे जैसा मैं मिसाल किसी को देखा कि नहीं देखा? जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इस दुनिया का कोना कोना देखा, मैंने इस दुनिया का जर्रा जर्रा देखा, मैंने बड़े बड़े बादशाहों को देखा, मैंने बड़े बड़े सलातीन को देखा। हालात ये थे, वाक़या ये था, अफ़ाक़ हादा दीदयम महबता वज़ीदयम बसियार खूब दीदयम, लेकिन कुछ चीज़ें दी। सुभान अल्लाह। आप ये सब मिसाल किसी को, अगर इसीलिए तो मेरे आला हज़रत ने फरमाया वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं। यही कूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि
سبحان اللہ. یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یہی وجہ تھی نا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت اگر اپنے بستر پر جاتے تو بی بی عائشہ فرماتی کہ لوگ یہ سمجھتے کہ میرے بابا جان اپنے بستر پر آرام کر رہے ہیں. ارے نہیں نہیں، خدا کی قسم وہ حضور کے بنا ایسے تڑپتے تھے جیسے بن پانی کی مچھلی. سبحان اللہ. چلے جاتے حضور کی بارگاہ میں. حضور پوچھتے ہیں اے صدیق رات کا ٹائم ہے کیوں آنا ہوا؟ تو صدیق اکبر کہنے لگے عرض کی یا رسول اللہ بھوک لگی تھی، کھانا تھا، پیاس لگی تھی، پانی پینا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھوک لگی تھی تو گھر میں کھانا کھا، پیاس لگی تھی تو گھر میں پانی پیتے. حضور کی بارگاہ میں آنے کی وجہ کیا تھی؟ پتا لگا کہ صدیق اکبر کی بھوک مٹتی ہے حضور کے دیدار سے اور صدیق اکبر کی پیاس مٹتی ہے میرے آقا کے دیدار سے. یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن. تبھی تو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پور خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں. ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور تھا کہ کوئی بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھتا تو نعوذ باللہ من ذالک وہ یہ کہتے ہیں کہ ان پر جادو چڑھ جاتا. وہ جادو کرتے ہیں اور پھر وہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑتے. ایک شخص نے کہا یارو مجھے تو دکھاؤ مسلمانوں کا نبی کتنا کیسا ہے، اس کا حسن کہتا ہے. لوگ تو کہتے ہیں جو کوئی اس کے حسن کو دیکھتا ہے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیتا ہے. میں اپنے آباء و اجداد کے دین کو باقی رہنے والا ہوں. مجھے یہ تو بتاؤ میرے حضور دکھتے کیسے ہیں، مسلمانوں کے نبی دکھتے کیسے ہیں؟ لوگوں نے کہا تم نہ دیکھنا. بہت لوگوں نے دیکھا، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا. ایک وقت تھا، جنگ تھی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تشریف لائے تو کسی نے کہا وہ دیکھو مسلمانوں کا نبی آ رہا ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ اس شخص کی نظر جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے انور پر پڑی، اسے نہ خوف کسی تلواروں کا، نہ ڈر کسی تیروں کا. وہ شخص اپنے گھوڑے کو دوڑاتا چلا گیا، حضور کی طرف بڑھتا چلا گیا، حضور کے قدموں کے پاس پہنچا، ایک تیر آیا جسم کے آر پار ہوا، کلمہ پڑھ کے مسلمان. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا جنت میں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نہ تو انہوں نے جو ہے روزہ رکھا، نہ انہوں نے نماز پڑھی، نہ انہوں نے حج ادا کیا. پھر حضور نے فرمایا کہ جنتی ہے عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے میں ہو تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اعمال میں اگر کمی بھی آ جائے محبت رسول میں کمی نہیں آنی چاہیے. اعمال میں کمی آ گئی تو میرے آقا جنت میں. اعمال میں اگر کمی آ بھی گئی میرے آقا جنت میں لے جائیں گے، لیکن حضور کے عشق میں اگر کمی آ گئی تو پھر جنت نہیں جا سکتے. کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا بہت نصب دے رہی ہے. الغرض یہ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک حسن کی بات کی جا رہی ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان لفظ جہاں نہیں، یہی پور خار سے دور ہے، یہی شمع ہے. سبحان اللہ. شاعر کہتا ہے زندگیاں ختم ہوئی، قلم ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا. شاعر کہتا ہے کہ اگر ہم دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں اگر ہم ان کو کاٹ کر کلمے بنا دیں، دنیا میں جتنے بھی سمندر ہیں، نہریں ہیں، دریائے ہیں، اگر ہم ان کے پانی کو سیاہی بنا لیں، دنیا کے یہ پانی تو ختم ہو سکتا ہے، یہ درخت تو ختم ہو سکتے ہیں، میرے آقا کے اوصاف ختم نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ. ابھی صرف مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات چل رہی ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان لفظ جہاں نہیں، یہی پور خار سے دور ہے، یہی شمع ہے. سبحان اللہ. اگر ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھ کی بات کریں، اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سماعت کی بات کریں، اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کی بات کریں، اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عطا کی بات کریں تو صدیاں گزر جائیں گی، میرے آقا کے اوصاف کبھی ختم نہیں ہوگی. اللہ عز و جل دعا ہے کہ سنا اس کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے سے دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.